نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ۔ آج کی اس نشست کی صدارت خانوادہ سادات کے چشم چراغ پاکستانی کمیونٹی کی معروف مقبول اور معتبر شخصیت جناب سید شباز شیرازی شاہ فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی جناب بابا جی محمد یحییٰ خان صاحب آپ کے سامنے جلوہ آرا ہے۔ اس نشست کا اہتمام و انصراف جناب برادرم خلیل احمد خان صاحب، جناب اعجاز ورک صاحب، جناب ملک اشفاق صاحب، جناب عرفان ماجد صاحب نے کیا ہے۔ پہلے بھی ایسی نشستوں کا اہتمام و انصرام یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، ایک اہم شخصیت کی زیارت اور آپ کی گفتگو سننے کا ہمیں موقع میسر آ رہا ہے۔ آپ متعدد بار پہلے تشریف لا چکے ہیں، آج انہوں نے دوبارہ ہمیں یہ اعزاز بخشا، کویت تشریف لائے۔ سرزمین کویت پر میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بابا جی محمد یحییٰ خان تصوف کی دنیا کے نیر کعبہ ہیں۔ آپ کی ضخیم کتب ایک کثیر حلقہ کے لوگوں کے زیر مطالعہ ہے۔ تصوف کی دنیا میں بھی آپ کی ایک معتبر شناخت ہے۔ سب سے بڑی بات کہ کئی دہائیوں پر مشتمل ان کا لنگر کھانا چل رہا ہے۔ اس باہر کے صوتے کویت میں پہنچے تو پچھلے کئی عرصے سے کویت میں بھی ہر جمعۃ المبارک کو ان کی ہدایت پر لنگر کھانا چل رہا ہے، جس میں مسلک کی کوئی قدر نہیں، کوئی بھی آئے کسی وقت بھی آئے، صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ان کے دسترخوان کے خوشہ چھین ہیں۔ پچھلی نشست میں احباب نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے احسن جوابات ارشاد فرمائے۔ دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے ایسا کون سا عمل کرے کہ اپنے گناہ کو راضی کرے؟ آپ تشریف رکھیے، میں جواب اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کم مائگی کے بعد، اپنی بے علمی کے مطابق ہی جواب دے سکتا ہوں، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی مدینہ یونیورسٹی کا، نہ میں جامعہ الازہر کا وہ طالب علم ہوں، نہ درس نظامی پڑھا ہے۔ میں نے تو الف عام اور بے بکری نہیں پڑھا، ہاں جی، میں نے تو الف سے اللہ پڑھا ہے اور لام سے لنگر پڑھا ہے۔ انسان کی معاش کے معاملے میں جو سی مصروفیات ہوتی ہیں وہ از قسم عبادت ہے۔ رزق حلال کے حصول کے لیے جو شخص تگ و دو کرتا ہے، صبح سے شام کرتا ہے،
وہ عین عبادت کی حالت میں ہوتا ہے. آپ صبح گھر سے نکلے ہیں، شام تک آپ اپنی روزی کے سلسلے میں مگن رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ رزق کے حلال کی حصولگی کے لیے جو شخص تک ہو تو وہ کرتا ہے، وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے. ایک تو جواب یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ مطمئن ہیں کہ میں روزی کما رہا ہوں اور اس روزی سے میں نے اپنا بچوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں کا اور اپنی ریاست کو ٹیکس دینے ہیں اور غریبوں کو تنخواہیں دینی ہیں اور پرندوں کے لیے اور غریب انسانوں کے لیے لنگر تقسیم کرنا ہے، آپ تو حالت عبادت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی بات کا جواب. عظیم لوگ ہیں. السلام علیکم بابا جی. آپ کی کتب میں ایک ذکر آیا تیسری آنکھ کا. یہ تیسری آنکھ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اور یہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ صلی اللہ. یہ خالص جواب بڑا عجیب و غریب سا ہے اور میں ایسے سوالوں سے بڑا گھبراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھنے والا پوچھ تو لیتا ہے، مجھ سے پوچھنے والا پوچھ لیتا ہے کہ گجران والے کہڑے پاس ہے، صحیح. لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سفر نہیں کرتا، ایسے ہی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا. اگر پریکٹیکل کوئی چیز آ جائے تو آئی تھنک سو گڈ. اچھا جی، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تیسری جنس کا نام سنا ہے کبھی؟ جی. ہیئر یو آر. تو پھر آپ کو مجھ سے اس کا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے میں کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں طوائفوں کی اور ہجڑوں کی بہت عزت کی ہے. ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور ان کے لیے آشرم بنائے ہیں، اس کے لیے قبرستان بنائے ہیں اور ان کے لیے میں باقاعدہ بڑی محبتیں بانٹتا ہوں. اور میں کہیں جا رہا ہوں، دیکھ لوں تو گاڑی کھڑی کر لیتا ہوں ملے بغیر، پاؤں کو ہاتھوں کے لیے بغیر اور جیب خالی بغیر کیے بغیر میں وہاں سے چلتا نہیں. اور میں کہتا ہوں میرے لیے اس پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. ذرا غور کیجیے اہل انسانیت کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں. یہ ولی اللہ ہوتے ہیں. باقی رہے اچھے برے تو کیا بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، عام انسانوں میں اچھے برے نہیں ہوتے؟ کیا برائی انہیں کے لیے مختص ہے؟ اچھے برے ان میں بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھائی برائی کے راستے پہ ڈالنے والے بھی حامی لوگ ہیں. کوئی ایسا پیدا نہیں ہوتا. جس شخص کو اللہ نے ہجڑا پیدا کیا ہے، مخنث پیدا کیا ہے، زنانہ اور ہوتا ہے. میں نے ان کے اوپر موم کی مورت ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس کے اوپر فلم بنی، اس میں ضیاء محی الدین صاحب نے بھی کام کیا تھا. میں نے بہت کام کیا اس موضوع کے اوپر اور مجھے ان لوگوں کی بڑی دعائیں ہیں. جب دیکھیں گے کہیں گے بابا جا تو سارا پیو ہے تو ساری ماں ہے. بڑی وجہ ہے کہ محبت ان لوگوں میں بانٹو جو محبت کے لائق ہیں، جو آپ سے متاثر ہیں. اور ہم لوگ پگڑیاں لیں، داڑیاں لیں، چٹیاں داڑیاں ہوں، لال ہوں، کالیاں ہوں، پیلیاں ہوں. ایک خسرا ادھروں آਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ. اور ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ. کیا وہ انسان نہیں؟ کیا خدا نے انہوں بنایا؟ وہ آپ ہی بنایا. اگر اس کو خدا نے بنایا ہے، خدا کی مشیت ہے، تو آپ اللہ کی مشیت کے آگے کیوں وہ اپنا رستہ ان کا روکتے ہیں؟ آپ ہمارا تو یہ حال ہے نا، کالے کپڑے پہنتا ہوں ساری زندگی میں نے یہی پہنے. ٹھیک. اب میں گزرتا ہوں، میں ادھر سے آ رہا ہوں، 10 آدمی ادھر سے کوئی بچے آ رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں منوں کی نکلے گا، منوں چیچک نکلی دی ہے یا میں کوئی ڈنگ مارنا یا میرے کو بدبو نکلتی ہے. اور یار تھی چٹیاں پائی دی نے پاؤ مجھے کوئی طرح دیں. اور رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ لیکن رنگوں میں بہت کچھ رکھا ہے، اور کالے رنگ میں تو بہت ہی کچھ رکھا ہے. اس پہ غور فرمائیں آپ. یہ کالا رنگ ہی وجہ کائنات ہے. اسپیس کی بات کر رہا ہوں، روحانی نقطہ نظر سے نہیں، دوسری نقطہ نظر سے. فرمایا گیا
जब कुछ नहीं था तो तारीख थी। तारीख थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लीज़ इन लोगों को बुरा ना समझें, इन लोगों को बुराई ना दें, इन लोगों की मदद करें, इनसे इनको मोहब्बत बांटें, इनको बेटा कहें, इनको बेटी कहें। ये ऐन इंसानियत है। मैं आपको बहुत सारी हदीसें सुना सकता हूँ इस ज़मन में। तो हमारा पाकिस्तान का जो इस वक्त जो एक मसला बना हुआ है, उन सैकड़ों वजूहात में एक वजह ये भी है कि हमने इनका एहतसाब किया। क्या ये अल्लाह की मखलूक नहीं है? अरे आप तो अपनी ज़िंदगी में हिजड़ों को और मुखन्नस को निकाल ही नहीं सकते। एक मुकम्मल इंसान के अंदर 7100 हिजड़ा अंदर बैठा हुआ है, वो निकाल के मुझे दिखाए। नाखून आपके हिजड़े, बाल आपके हिजड़े, गोश्त कह सकते हैं आप उन्हें? उनको आप हड्डी कह सकते हैं, खून कह सकते हैं? तो जब तीनों चीज़ें आप नहीं कह सकते तो वो आपके हिस्सा कैसे बन गए? वो मुखन्नस हैं। इसलिए फरमाया गया नाखून काटो तो दफन करो, बाल काटो तो दफन करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बाकायदा मैं उन्होंने कहा जनाजा पढ़ता हूँ। जनाजे ये मुराद नहीं है कि मैं अल्लाह अकबर तकबीरें में पढ़ना। जनाजे मतलब है कि मैं सफ़ेद टिश्यू के अंदर लपेटता हूँ, उनको करता हूँ, आराम से ज़मीन को खोद के उनको लिटा देता हूँ। मेरी खिदमत की है इसने। सही। मुझे कभी खुजली होती है तो मैं इसे खुजलता हूँ नाखूनों को। वाह। ठीक है, किसी चीज़ को काटता हूँ तो मैं काटता हूँ। तो यार जब ये इनका टाइम पूरा हो गया तो इसको पकड़ में मैं डस्टबिन में डालता हूँ। अलामती ऐसा नहीं करते, इनको भी एहतराम देते हैं। हर उस कानून एहतराम देते हैं जिन्हों आम आदमी, आम फहम आदमी उसको इग्नोर करता है। और जिन चीज़ों को इंसान इग्नोर करता है वही चीज़ उसके लिए, वही चीज़ें उसके लिए सो इम्पोर्टेंट है। सीधी बात है। आप आजमा के देख लें, आप अपने नाखूनों को, अपने बालों को एहतराम दें। आपको पता है कि आपके बाल, आपके कपड़े, आपके नाखून, इनके ऊपर काला इलम भी हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ही किसी बाबे ने किसी ने कहा जी यार बंदा मैनू बड़ा तंग करता है, वो मैं जान किस तरह चढ़ा, उन्हें आख्या एक नाखून लाया या ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ तो मैं तो सारे ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਹੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾਖੂਨ ਲਿਆ ਦੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ जी सिप्पी के खोल च रख के उन्होंने अग लाती। वो बंदा तो उसे नहीं सड़ गया। अच्छा जो नाखून से ये नाखून आपके, इनको कभी ज़ाया मत करो, उतारो, इकट्ठा करो, टिश्यू के अंदर डालो और ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खोद के दफन कर दो और ये कहो अल्लाह तेरा शुक्र है। उनको भी कहो आपने मशकूर हूँ, आपने मेरा साथ दिया। ये इतनी बारीक सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि जिनसे इंसान जो है ना, और इसलिए हम परेशान होते हैं। देखो हदीस मुबारक में और ये फरमाया बुज़ुर्गों ने कि ये चीज़ें जो हैं, पेशाब कहाँ पे नहीं करना। हम लोग तो अपने बोरो बाज़ार में जो जितने सारे मसले हैं इनकी वजह से बड़े परेशान होते हैं। हमको जिन चीज़ों का पता नहीं है, अपने कपड़ों का पता नहीं है। आपके जो उतरे हुए कपड़े हैं उनको तो किसी के हवाले नहीं करना चाहिए, सवाए आपके कि आप अपनी बीवी को या मुलाजमा को दें। इन सब चीज़ों के हुकूक हैं। आप समझते हैं कि ये चीज़ें बेकार हैं? अगर बेकार हैं तो आपने पहना हुआ क्यों है? बेकार नहीं है, ये अल्लाह की जीनत के लिए दी हुई चीज़ें हैं कि आप अपनी जीनत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें अपने कपड़े खुद धोएं। आप, मैंने तो सारी ज़िंदगी यही किया। सूट ही मेरे को दो ने, एक लाया एक पाया, ठीक। जिसले नहान लगे उन्हें भी धो लिया, चादर ला के बन ली, सो गए थे, चादर ला रही तो वो पा लिया। कैसी बात? हमारे तो वार्डरोब कपड़े से भरे हुए। अरे भाई उनको निकालो मुर्दों को वहाँ से और अब फकीरों को बांटिए। मुझे कम से कम कुछ नहीं 45-50 वर्ष हो गए कि मैं बाहरी ममालिक में आता हूँ बच्चों के मिलने के लिए।
अपने ذاتی काम के लिए, तबलीग के लिए, किसी मसले के लिए, कोई भी मेरा मसला है, मैं हर वक्त जहाज़ों में रहता हूँ। ठीक है, आप यकीन फरमाएं मेरे पास बड़े बड़े सूट केस होते हैं। उन सूट केसों में मैं बच्चों को कहता हूँ कपड़े जमा कर लिया करो जो फेंकने वाले हैं, जो डस्टबिन में फेंकते हैं, जो पड़े हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा तह करके लिफाफे में डाल के मेरे लिए जमा करके रखा करो। अभी भी मैं आया हुआ, मेरे पास बड़े बड़े सूट केस, उस सूट केस के अंदर कपड़े हैं और खोल के देखें सारे कपड़े बच्चों के, औरतों के पहने हुए कपड़े हैं। वो मैं जाके नारोवाल का इलाका, उधर सरहद का इलाका, इधर अपना मुजफ्फराबाद का इलाका, मैं गरीबों में जाके बांटता हूँ। उसमें शूज़ होते हैं, बच्चों के बैग होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे जेवर होते हैं, टूटी फूटी ज्वेलरी होती है। अब ये बताएं ये काम कभी किया आपने? इस काम को करने में कितना मज़ा है। आप जमा करें कपड़े, थोड़े थोड़े पैसे डाल के बाई शिप भेज दें, उनको कहें इनको गरीबों में बांट दिया जाए। ये मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं ये काम करता हूँ। लंगर, ये भी लंगर है। ये चीज़ें हैं जो आपको दीन और दुनिया में सुरखरू करते हैं। असी नमाज़ां ते जोर पाया था, वो की कढ़ोगे नमाज़ां चो, उन्होंने कर लो सजदे जिन्हें भी करने, सजदा एक भी काफ़ी है, तो सजदा 100 भी काफ़ी। नमाज के टाइम नमाज पढ़ लो। असल नमाजें वो अल्लाह की हमद है, ये अल्लाह की इबादत है। क्या? लंगर। हमद क्या है? नमाजें। इबादत क्या है? मखलूक खुदा के लिए काम करना। ये पूछ लीजिए सारे बैठे हुए कि मैं इनसे पैसे लेता हूँ? कभी इन्होंने मुझे पैसे दिए? मुझे कुछ नहीं देता, बल्कि ये उल्टे मुझसे लेते हैं। क्या जी? ये अब पुछ लो वो सारे मेरे को लेंदे हूँ। मैं किहड़ा कारोबार करना क्या मेरे को लाखां रुपये लेंदे? सिर्फ मैं कारोबार ये करना वा कि मैं इन्होंने वास्ते लंगर च अपना हिस्सा पाना। 45 कंट्रीज़ के अंदर मेरा लंगर चलता है, आप वीडियो पे देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। निकालें वक्ता, और खाने से पहले पूरे सिलसिले बताए जाते हैं, बेटा ये आपके लिए आसानी है, बुज़ुर्ग कोई बैठा है उसका ख्याल रखो, ठंडी रोटी उठा के गर्म रोटी दो। मेरे बच्चे क्या करते हैं कि साथ बैठे वाले को पानी देंगे, हैं चंगी बोटी उन्होंने पा देंगे, ऐसे दे जिले के प्लेट आई बोटियाँ सारियाँ होदियाँ हैं तो बाकी आलू सारे पड़े हुए। तो क्या इंसान कितना खा ले? तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और मैं तो यही काम करता हूँ। आप लोग भी लंगर तकसीम करें, घर में थोड़ा सा बांटें, हम सायों के घर भेजें, इनके आपने पकाया इनके घर भेजें, इन्होंने पकाया आपके घर भेजें। छोटी लंगर तैयार है, हैं? वो लंगर तैयार है। अच्छा जी।